ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮತದಾರರೆಲ್ಲ ಮತ ಹಾಕಿದ್ರು. ಒಂದಷ್ಟು 3 ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಗೆದ್ದಂಥ 3 ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು, ಯಾರಾದ್ರೆ ಸರೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೆಲವು ರೈತರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಗರ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ರೈತರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೈತರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ರೈತರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಮತದಾರರ ಜೊತೆ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಂಕನಿ ಕೋಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಈ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮತ ಆಯ್ತು, ಮತದಾನ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ 3 ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸೇರಿದೆ. ಆದ್ರೆ 3 ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಳವು ಆಗ್ಬೋದು? ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ. ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ. ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್? ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ. ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ. ಏನ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಆರಂಭ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯವಸಾಯಗಳು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಬೆಳೆ ರಾಗಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈಗ ತಮಿಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ತೆಲುಗುನೇ. ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಜಾಸ್ತಿ. ತೆಲುಗುನೇ ಇರೋದು. ತೆಲುಗು. ಹಂಗಾರೆ ನಿನಗೆ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? ತೆಲುಗುನೇ. ತೆಲುಗು. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರು, ಇವತ್ತು ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ತೆಲುಗಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ఇప్పుడు మీరు మొన్న ఎలక్షన్ అంతా చేస్తారు, ఓట్లంతా వేస్తారు. ఇప్పుడు ఓట్లంతా వేసి ఇప్పుడు డిఎంకే, ఏడిఎంకే, టీవీకే ముగ్గురు గెలిచినారు. ముగ్గురు కూడా మెజార్టీ లేదు ఇప్పుడు. ఇప్పుడు పరిస్థితి చిందా చిత్రం అయిపోయింది. ఇప్పుడు ముగ్గురు కూడా రిసార్ట్ రాజకీయం చేస్తున్నారు. మీ ప్రకారము ఈ రాజకీయం చూస్తా ఉంటే మీరు తమిళనాడులో మీరు అందరూ ఓటేసి ఆಯ್ಕೆ చేస్తారు కదా, ఏమనిపిస్తుంది? ఏమనిపిస్తుంది? ఇక్కడ ಎಲ್ಲ తెలుగు జాస్తినా? ఇక్కడ మాత్రమే సార్. ఇది సుమారు గుమ్లాపురము, ఇది దగ్నికోట నుంచి ఈ తొట్టుకే తెలుగు, అక్కడంతా తమిళే. అంటే మీకు తమిళ వచ్చేలేదు? మాకు వచ్చేలేదు సార్. తమిళనాడులో ఉండి తమిళ వచ్చేలే? ఇది లాస్ట్ బార్డర్ కదా సార్, చిన్నప్పటి నుంచి లేదే. యాక్చువల్లీ ఇదంతా కర్ణాటక చేరాల్సిందే కదా. చేరింటే బాగుండే. ఏం చేస్తావు? రాజకారణిలు ఎవరు వచ్చినా కూడా వాళ్ళ కుటుంబం అభివృద్ధి చేద్దామంటారు, కానీ రాజ్యాన్ని, ఒక క్షేత్రాన్ని కొత్తగా ఏమన్నా క్రియేట్ చేద్దామని ఎవరు చేసేంత వాళ్ళ బతికే చూస్తారు. యాక్చువల్లీ ఇదంతా కర్ణాటక చేరాల్సిండే. చూస్తా ఉంటే ఎలాంటి వాతావరణం అట్లుంది, కానీ ఇది తమిళనాడే ఉంది. ఓకే, మీరంతా మొన్న ఎలక్షన్ ఎట్లా చేస్తారు? ఎట్లా జరిగే ఎలక్షన్ మీకు ఏమనిపిస్తుంది? ఏమేసింది ఏమైనా రామచంద్రన్. ఎమ్మెల్యే సిపిఐ. ఇప్పుడు పరిస్థితి తమిళనాడులో డిఎంకే, ఏడిఎంకే వాళ్ళకి కొంత ముగ్గురు కూడా ఉన్నారు రెడీగా. ఆದ್ರೆ ఇప్పటికి ఇంకా ముగ్గురు ఎవరు ఫినిష్ కాలేదు. మీ ప్రకారం ఎవరు కావాలనిపిస్తుంది? ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు వచ్చిండారు సార్, వాళ్ళది చూస్తాము అనేది ఒక అభిప్రాయం ఉంది. ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళది ఈడు బంద్లు అయిపోయింది కదా, ఇక్కడ ఎక్కదు అక్కడ ఎక్కదు. కూర వచ్చింటే కూడా ఒక సపోర్టింగ్ ఉన్నా, ఇప్పుడు లేదే మెజారిటీ ఉన్నా, ఇప్పుడు లేదు. ఇప్పుడు డిఎంకే, ఏడిఎంకే వీళ్ళందరూ కూడా ప్రీ భాగాలు చేసుకుని సర్కారం చేసరే. ఇప్పుడు ఏమంటారు, తమిళనాడులో డిఎంకే వాళ్ళు కూడా ప్రీ భాగాలు ఇచ్చుకొని వచ్చి క్షేత్రం ఏం అభివృద్ధి చేయలేదు. కొత్త వాళ్ళు చేస్తాడని ఒక అవకాశం ఇస్తుంది. ఇప్పుడు వీళ్ళు కూడా ప్రీ భాగాలు ఇస్తే క్షేత్రం అభివృద్ధి అవుతుంది అనే జనాలు. ఏడైతుంది సార్, ఆయన చెప్పిండేవంతా ఇచ్చేకపోతే ఆయన లాసే, వీళ్ళు బతుకులు చేసేలా చెడిపోతారు. ఎట్లా అంటే వాడంతా తీస్తా ఉంటాడు, ఎవరో వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏమిటికి అవుతుందిరా అని చేసి తినేవాడు బాగా అవుతాడు. ఈ మిర్చి మళ్ళీ అంటారా సాలిడ్ర అక్కడ భీమ ఫ్రీ, గ్యాస్ ఫ్రీ, వాడు ఇచ్చే కాసులు వాళ్ళు ఇచ్చే కాసులు అది సరిపోతుంది అని ఆడాడికే లూజు పనులు చేసేలే. కర్తాయం దీనిపైన వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేలే. వాళ్ళు చేసే పని పైన, వృత్తి పైన ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಮಗೆ ತಮಿಳು ಮಾತಾಡ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಕಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು? ಯಾವ ರೀತಿ ಓಟಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರು? ಯಾವ ರೀತಿ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಸರತ್ತುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು?
ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯನೂ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅದೇ ಥರ ಕೇಳಿದ್ರು. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮೂವರಾಗೂ ನಾನು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ತೈತೆ ಗೆಲುವು ಅನ್ನೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 3 ಪಕ್ಷದಾಗೂ ಇವಾಗ ಬಂದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ 3 ಯಾವುದೂ ಇದಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೈತೆ. ಇವಾಗ ಅವರು ಬಂದಿರೋದು ವಿಜಯ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಇವರಿಬ್ಬರೊಳೊಂದು ಸೀಟು ಅವರು ನಾನಾ ಅನ್ನೋದೈತೆ. ಅದನ್ನ ಬಂದು ಇವಾಗ ಇವರಿಬ್ಬರೊಳು ಒಂದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನೋ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ AIDMK DMK ಇಬ್ರು ಒಂದಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ಬೋದಾ? ಅದೇ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಡೆಸ್ದಂಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಇವ್ರು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಸರ್. ನಾವು ಹೇಳೋಕಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮೇಲೆ ನಡೆಯಿದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಏನಾದ್ರು? ಮಾಡಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ದ ಇದ್ದ ಹೇಳಿದ್ರಾಗ ಏನೋ ಒಂದಿದ್ರೆ ಆ ಅಮ್ಮನಿರೋ ಗಂಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಇವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಜೈಲಲ್ದ ಇರೋ ಗಂಟ ಇದು AIDMK ಜೈಲಲಿತಾ ಅವರು ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ? ಏನೋ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಕಸ ಗೊತ್ತು ಏನೇನೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಿರೋ ಗಂಟ. ಇವರು ಅದೇ ತರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಇವರಾಗೆ ಕಿತ್ಲಾತ್ ಬಂದೈತೆ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕೈತದೆ. ಸೊ ಈಗ AIDMK DMK ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪೆ ಈ TVK ಅವರು ಈಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತೋ ಎಣ್ಣೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರನೇ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋರು ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ದಿರೋರು ಇದೇ ತರ. ಈಗ ನೀವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ರೈತರು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಭಾಗ್ಯ ಇರಬೇಕಾ, ಫ್ರೀ ತೆಗಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀದನ್ನ ಯಾವ ದಿಕ್ಕು ಬೇಕು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅವರು ಓದಿರೋರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು ಯಾವ್ದು ತೆಗಿಬೇಕು ಫ್ರೀ? ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದೇನು ಈಗ ಹೇಳಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಇವರು 1,000 ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹುಟ್ಟೋ ಮಗುಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಉಂಗುರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ 2,500 ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 4,000 ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ 6 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲೂ ಫ್ರೀ ಅಂತೇಳಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ DMK ಅವರು 1,000 ಕೋಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜನನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ವಿಜಯ್ ಅವರು CM ಆದಾಗ 8 ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ. ಓದಿರೋರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಏನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ. ಏನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳವ್ರೆ ಹಾಕೋಣ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವನೇ ಈ ಸಲ ಬತ್ತಾನೇನಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರವ್ರಾಗೆ ಕಿತ್ಲಾಟ್ ಬಂದೈತೆ. ಇವಾಗ ಏನು ನಡೀತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ. ಈಗ ವಿಜಯ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಏನು ಹೀರೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದಾರ ಅಥವಾ ಹೇಳಿರೋ ಅವರು ಪ್ರೀ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಜನ? ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿರೋರು ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಕ ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಬರಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಐತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಬಡವ್ರ ಗಂಟ ಸೇರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗೂ ಬಡವನಾಗೈತಾನೆ, ಸಾವುಕಾರನೇ ಐತಾನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಸಂಪತ್ ಜೊತೆ ಐಡಿಯಾ ಮಂಜು, ಐಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಕೋಲಾರ.